لمس جنون رائٹر ہے زویا علی شاہ۔ ایپیسوڈ نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ سب کو پسند آ رہا ہو۔ یار یہ ڈاکٹر شاہزیب اتنا سڑا ہوا کیوں رہنے لگا؟ یہ تو بہت خوش مزاج ہوا کرتا تھا۔ شاہزیب کو کافی دنوں سے ہر جونیئر سے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ کر آج ڈاکٹر شاہزیب کا ایک ساتھی ڈاکٹر دوسرے ساتھی ڈاکٹر سے ڈاکٹر شاہزیب کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بھی کافی دنوں سے یہ نوٹ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر شاہزیب کافی روڈ بہیو کر رہے تھے، مگر ڈاکٹر شاہزیب کا منہ دیکھ کر پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہزیب اپنی آفس میں بیٹھ کر فون پر مرحا کی پکچرز دیکھ رہا تھا جو اس نے رومان شاہ کی بارات والے دن لی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب مرحا کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کتنے خواب سجائے تھے اپنی آنکھوں میں مرحا کو لے کر، جو ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور ہو گئی۔ کیوں ایسی بھی؟ کیوں تم مجھ سے ایک ہی پل میں سب کچھ چھین لیا؟ کیوں پوری دنیا میں تمہاری نظر مرحا پر ہی جا کر ٹھہر گئی؟ شاہزیب خود سے ہی سوال کیے جا رہا جب ڈاکٹر ہما آفس کے اندر داخل ہوئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں ڈاکٹر شاہزیب؟ جی جی آئیے آئیے ڈاکٹر ہما۔ شاہزیب دروازے کی طرف دیکھتا ہوا اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ ڈاکٹر شاہزیب پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، مگر میں آپ کو لے کر کافی پریشان تھی۔ آپ کافی اپسیٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ ڈاکٹر ہما کرسی پر بیٹھتے ہوئے بہت فکر کرنے والے انداز سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما پہلے دن سے ہی ڈاکٹر شاہزیب کی پرسنالٹی سے بہت متاثر تھی۔ عمر میں تو وہ ڈاکٹر ہما سے بڑا تھا، مگر اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر پہلے دن سے ہی وہ ڈاکٹر ہما کو کافی اچھا لگا۔ وہ اپنے دل میں ڈاکٹر شاہزیب کے لیے خاص احساس رکھتے تھے، اس لیے اس وقت وہ ڈاکٹر شاہزیب کے لیے کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جی جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب اپنی پریشانی ڈاکٹر ہما پر ظاہر نہ کرتے ہوئے بالکل نارمل انداز سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بالکل بھی شاہزیب کی بات سے متفق اور مطمئن نہیں تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ نارمل بہیو کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر بیچ میں وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ڈاکٹر شاہزیب کے چہرے کا درد جاننے کی کوشش کر رہی تھی، جو شاہزیب کے چھپانے کے باوجود اس کے اندر کی ڈپریشن کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ رومان بیٹا، ایک بھائی کی طرح نہیں، ایک باپ کی طرح سوچو گے تو میرا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ ہم مرحا کے ماتھے پر گھر بیٹھے ہوئے طلاق کا کلنک کیوں لگوائیں؟ تم تو میرے اتنے سمجھدار بیٹے ہو، کیوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ رومان کیوں تم نے مرحا کی رخصتی کو اپنی ضد اور آنا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ کو اپنے روم میں بلوایا تھا بات کرنے کے لیے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، امی جان مجھے مرحا کے لیے وہ شخص پسند نہیں ہے۔ آپ میری اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں آپ کی ہر بات پر عاجزی سے سر جھکا دیتا ہوں۔ اب بھی میرا کوئی مقصد نہیں کہ میں اپنی امی جان کا دل دکھاؤں یا ان کی کسی بات یا کسی فیصلے کو رد کروں۔ مجھے پرابلم اس شخص سے ہے، میں اس کو مرحا کے لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ نے بہت نرمی سے اپنی امی جان کو اپنی صفائی میں دلیل دی۔ رومان اگر تم اپنی انا، غصے اور جن حالات میں یہ رشتہ طے ہوا ان کو ایک سائڈ پر رکھ دو، اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ شاہمیر میں ناپسند کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہے، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری بہن کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اس کی نظر میں مرحا کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ آج کے دور میں ایسے رشتے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، اور خدا نے تمہاری بہن کے لیے گھر بیٹھے ایک اچھا رشتہ دیا ہے، تو ہم اسے نہ صرف انا کی بہن کیوں چڑھائیں؟ اور وہ جو عمر میں مرحا سے اتنا بڑا ہے، اس کا کیا؟ وہ مرحا سے 12 سال بڑا ہے۔ کوئی بات نہیں رومان، تم بھی تو میرب سے 8 سال بڑے ہو۔ ہاں تو امی جان، میں نے میرب کو شادی کے لیے فورس نہیں کیا، وہ تو خود زبردستی میری زندگی میں گھس آئی ہے۔ میرب جو اپنی ساس کے روم میں ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی، دروازے پر ہی اپنی تعریف سن کر کھڑی ہو گئی۔ رومان شاہ نے ایک نظر اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا تھا۔ میرب چائے اپنی ساس کے پاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ رومان کبھی سوچ کر بھی بھولیا کر، ہمیشہ تم اس بچی کا دل دکھاتے رہتے ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنی جان کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی۔ اگر تم ہر وقت طنز کر کے اس بچی کا دل جلاتے رہتے ہو اور وہ اتنی صابر ہے کہ میرے پوچھنے پر بھی کبھی اپنے لبوں پر تمہاری شکایت نہیں لے کر آتے، آپ اپنی بہو کے گن بعد میں گا لیجیے گا، پہلے آپ مدعے کی بات کریں۔ مدعے کی بات یہی ہے کہ اگلے اتوار کو مرحا کی رخصتی فکس کر رہی ہوں، اور میرے خیال سے میں نے تمہیں بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ اب تم کوئی بھی مسئلہ مت کھڑا کرنا۔ رومان اپنی بہن کو راضی خوشی رخصت کرو اور اپنے فرض سے سرخرو ہو جاؤ، اور کل میرب کو ساتھ لے کر مرحا کی شاپنگ کروا دینا۔ امی جان آپ چلے جانا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ رومان باقی سب کام بعد میں ہوتے رہیں گے، کل تو میرب اور مرحا کو ساتھ لے جا کر
میرا کی شاپنگ کرواؤگے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ باپ بن کر سوچو اور اپنا ظرف پڑھا کرو، شامیر کے لیے۔ بس میرے ظرف کو آزمانے کے لیے گھٹیا ایسی بھی ہی بچا تھا۔ رومان شاہ نے غصے سے نظریں پھیر کر کہا، اور میرب کو بھی شاپنگ کروانا؟ جب سے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی ہے سوائے تم نے اسے رلانے کے اور کچھ نہیں دیا۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ زبردستی شادی کریں؟ زبردستی شادی کے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں۔ رومان شرم کرو اپنی بیوی کے بارے میں بولتے ہوئے، کبھی سوچ بھی لیا کرو، اب وہ عزت ہے تمہاری۔ رومان شاہ کی ماں نے سرد لہجے سے کہا تو رومان شاہ اجازت طلب کرتے ہوئے اپنی امی جان کے کمرے سے نکل کر اپنے روم کی طرف چلا آیا۔ دروازہ کھول کر اپنے روم کے اندر آیا تو روم میں لائٹ آف کر کے میرب سو چکی تھی۔ اس نے لائٹ آن کی سوتی ہوئی میرب پر اب گہری ہی نظر ڈالی، کبرڈ سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا اور نائٹ سوٹ پہن کر واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرب گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کی کربٹ رومان شاہ کی طرف ہی تھی۔ رومان شاہ نے گہری نظروں سے میرب کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا۔ میرب کے نازک سے گال کے اوپر رومان شاہ کی انگلیوں کے نشان تھے، جو آج اس نے اس کے جبڑے کو پکڑ کر اسے دیے تھے۔ میرب کے نازک سے گالوں پر رومان شاہ کی انگلیوں کے پڑے ہوئے نشان اس کی گالوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے، یا پھر یوں کہے کہ رومان شاہ کو اپنے دیے ہوئے نشان میرب کے نازک گلابی گالوں پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ رومان شاہ نے نظر بھر کر میرب کے پنک ہونٹوں کی جانب دیکھا تھا، جو نمی سے بھرپور اپنی بھرپور خوبصورتی کے ساتھ رومان شاہ کی نظروں پر اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ رومان شاہ پاؤں سے بیڈ کور کو کھینچتے ہوئے اپنے اوپر اوڑھ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گئے، اگر اس کی نظریں بار بار میرب کے چہرے اس کے نیچرل پنک ہونٹوں پر جا کر رک رہی تھی۔ رومان شاہ کو اپنے اندر بہت تیزی سے کچھ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کا یہ بھرم بہت جلدی ہی ٹوٹنے والا تھا۔ میرب نے گہری نیند میں ہاتھ اٹھا کر رومان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج اتنے سالوں بعد رومان شاہ کا دل ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ دھڑکا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے ہٹا کر آرام سے بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ اپنے دل کو پھر سے اجازت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ کسی کے نام پر یوں دھڑک سکے۔ وہ اپنی کروٹ دوسری جانب لے کر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ میرب جو سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اس آہستہ سے اپنی نم آنکھیں کھولی۔ میرب کو رومان شاہ کا اپنے اوپر سے ہاتھ ہٹانا برا لگا، اس کا نازک سا دل ٹوٹ گیا۔ بے اختیار چھت کی طرف دیکھتے اس کے لبوں سے دعا نکلی، اے اللہ شاہ کے دل میں میری اتنی محبت کر دے، پیدا کر دے کہ ایک دن جس تڑپ سے میں خود کو شاہ کے پاس لے جانا چاہتی ہوں، اسی تڑپ سے شاہ میری جانب اپنے قدم بڑھائے۔ میرم نے ہلکے سے اپنے لب ہلاتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی دعا کسی اور کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ میرب رومان شاہ کی طرف سے کروٹ بدل کر دوسری جانب کروٹ لیتے ہوئے سو گئی تھی۔ میرب بہت گہری نیند میں سوتی تھی۔ ہمیشہ میرب کو اس کی ماں سے ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ لڑکی تم تو گدھے کوڑے بیچ کر سوتی ہو، چاہے تمہیں کوئی گھر سے اٹھا کر لے جائے تمہیں تو تب بھی پتہ نہ چلے۔ آج اس کی اسی عادت کا کسی کو بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ میرب خود تو گہری نیند میں سو گئی، مگر رومان شاہ کی آنکھوں کی نیند اڑا کر سوئی تھی۔ وہ کافی گہری نیند سو رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا اور رومان شاہ کے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے میرب کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آہستہ سے اس کی کروٹ اپنی جانب کی تھی۔ میرب گہری نیند میں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی کروٹ بدل کر وہ دشمنی جان اپنی طرف کر چکا تھا۔ میرب کا چہرہ بالکل رومان شاہ کے سامنے اور بے حد نزدیک تھا۔ اب وہ قریب سے اس کے گالوں پر دیے ہوئے اپنے نشانوں کو دیکھ کر اپنے انابی لبوں تلے مسکرا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اپنے نچلے ہونٹ کو اس نے اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ رومان شاہ بے اختیار گہری نیند میں سوتے ہوئے میرب کے چہرے پر جھک گیا اور میرب کی گال جہاں پر اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑنے کے نشان تھے، رومان شاہ نے وہاں پر اپنے لب رکھ کر بہت زور سے چوما۔ اس کے لبوں نے اتنی زیادتی کے ساتھ میرب کے گال کو چوما تھا کہ گہری نیند میں سوتے ہوئے میرب ہلکا سا ہلی تھی۔ آخر رومان شاہ کے لبوں کا لمس تھا تو میرب محسوس کیسے نہ کرتی۔ رومان شاہ کے لبوں نے یہ شرف پہلی بار کسی کو بخشا تھا۔ رومان شاہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ رومان شاہ اپنے دل کی سن کر اپنی سوچ کے برعکس میرب کے گلے پر جھکا اور وہاں پر اپنے لبوں کے بہکے ہوئے لفظ چھوڑ رہا تھا۔ میرب کی شرٹ کے گلے کو کاندھے کی سائڈ سے تھوڑا سا کھسکاتے ہوئے وہ اپنے منہ زور جذباتوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر میرب کی گردن پر اپنے لبوں سے تشنگی مٹانے لگا۔ میرب کی دودھ کے جیسی گوری رنگت رومان شاہ کے دل کو اور بہکا رہی تھی۔ رومان شاہ نے بڑی گہری نظروں سے اس کے خوبصورت دلکش طرافے کو دیکھا، جو رومان شاہ کے کثرتی لمبے چوڑے وجود کے سامنے چھوٹی سی نازک حسینہ لگ رہی تھی۔ وہ جتنا میرب کے قریب ہو رہا تھا اتنا ہی خود پر سے کنٹرول کھو رہا تھا۔ میرب کی گہری نیند کا رومان شاہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔
रोमान शाह इसके नाजुक से वजूद को देखकर मुस्कुराया था। पागल लड़की, खुदा से दुआएं करके मेरे दिल में जो अपने लिए मोहब्बत के फूल खिला रही हूँ, अगर वो फूल पूरी तरह से खिल गए तो बहुत पछताओगी अपनी मांगी हुई दुआओं पर। मैं तुम्हारी सांसें पी जाऊंगा। बहुत छोटी और नाजुक हो अभी, बेवकूफ लड़की, रोमान शाह की मोहब्बत को झेलने के काबिल नहीं हो। रोमान शाह मदहोश सा होकर मीरब के वजूद पर अपनी मोहब्बत की छापें छोड़ रहा था। रोमान शाह की आछी लबों की गर्मी से मीरब की गहरी नींद में सांसें तेज होने लगी थी। पागल लड़की, कहाँ तुम्हारी छोटी सी जान और कहाँ आतिश फिशा रोमान शाह। बेवकूफ लड़की, कहाँ आकर तुमने अपनी जान फंसा ली। अपने आतिशी लबों के लम्सों से इसको गहरी नींद में मचलता हुआ देखकर रोमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। उसे इस मासूम और बेवकूफ लड़की पर तरस आने लगा था। रोमान शाह ने पहली बार अपने दिल में ये सोचा था। उसे इस मासूम और बेवकूफ लड़की पर तरस आने लगा था। रोमान शाह ने पहली बार अपने दिल में ये सोचा था कि क्या ये इतनी नफरत है उसके गुस्से की मुस्तहिक है। इसके दिल में ना ये जवाब दिया इसके दिल ने ना में जवाब दिया। रोमान शाह ने गहरी नींद में सोती हुई मीरब के हाथ को उठाकर इसकी कटी हुई कलाइयों को देखा और बारी बारी दोनों हाथों को उठाकर वहां पर अपनी लब रख कर चूम लिया। मीरब की नाजुक सी कलाइयों को देखते हुए रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए सोचा, कहाँ फंस गई हो मीरब। रोमान शाह, ना तो तुम्हारी जान मेरी नफरत और गुस्सा झेलने के काबिल है और ना ही मेरी मोहब्बत और मेरी गुर्बत की तपिश झेलने के लायक। रोमान शाह अपने लबों को सुकून देते हुए मीरब के बारे में सोच रहा था। इसने थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठाकर मीरब के नाजुक से चेहरे को बड़ी गौर से देखा था और अपने हाथों के प्याले में इसके मासूम से चेहरे को लेकर सोते हुए मीरब को की पंखड़ियों पर अपने आतिशी लब रखकर अपनी तिश्नगी से इसके लबों की नमी पीने लगा था। इसके इस अमल से मीरब के वजूद में हलचल हुई और वो गहरी नींद से बेदार होने लगी तो रोमान शाह इससे दूर हटकर आंखें बंद करके लेट गया। फिर अपने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। गहरी नींद में कुछ न समझ आने पर वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। मीरब नींद में डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। इसने देखा कि रोमान शाह सो रहा है। वो डर गई थी तो उसने जल्दी से इसकी कमर में हाथ डाल खुद को उसके करीब कर लिया। इसके इस अमल से रोमान शाह के लब मुस्कुरा रहे। बेवकूफ लड़की, मुझसे डर कर मुझसे ही चिपक रही। आधे कितनी बेवकूफ हो तुम, ये तो मैंने आज देखा है। वो मुस्कुराते हुए अपने दिमाग में सोच रहा था। मीरब खुद को महफूज करके इसकी कमर में हाथ डाले हुए फिर से गहरी नींद में चली गई। रोमान शाह ने उसे गहरी नींद में देखकर फिर से इसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए सीने से लगा लिया। मीरब कहीं न कहीं कामयाब हो चुकी थी रोमान शाह के सख्त दिल की दीवारों को हिलाने में। इसका रब इसकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल कर रहा था। रोमान शाह का दिल पिघल रहा था मीरब के लिए। बेशक मीरब इस सब से बेखबर सो रही थी, मगर कुदरत शायद मीरब की झोली में रोमान शाह की मोहब्बत को डालने लगी थी। अब ये मोहब्बत थी या वक्ती अट्रैक्शन, ये तो वक्त बताएगा। मीरब की आंख फजर की नमाज के लिए खुली तो वो बेड से उठने लगी थी। मीरब की सास एक बहुत ही नेक खातून थी और 5 वक्त की नमाज। वो अक्सर मीरब को नमाज की ताकीद किया करती थी, इसलिए मीरब तकरीबन 5 वक्त की नमाज अदा करने लगी। आज भी इसकी फजर में खुद से ही आंख खुली तो नमाज की नीयत से बेड से उठने लगी थी तो अपने ऊपर भारी पन महसूस हुआ। मीरब ने आंखें मलते हुए देखा तो अपने ऊपर रुमान शाह को पाया जो गहरी नींद में सोया हुआ अपना हाथ मीरब के ऊपर से गुजारता हुआ आधे से ज्यादा मीरब के ऊपर लेटा सो रहा था। इसके खराटे ये बता रहे थे कि वो उस वक्त गहरी नींद में है। रुमान शाह को अपने इतने करीब पाकर मीरब की धड़कनें उथल पुथल होने लगी थी। दिल धक धक करने लगा था और बार बार अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी। रुमान शाह की इतनी नजदीकी ने इसका गला तक खुश कर दिया था। अब मेरे बीवी को क्या पता था कि शाह रात को उसकी नींद का कितना फायदा उठाकर सोया था। फिर अपने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा कि अल्लाह मियाँ, आपने मेरी दुआ इतनी जल्दी सुन ली। मैंने रात को दुआ की और आपने फजर में ही मेरी दुआ कबूल कर ली। मीरब ने नमाज पढ़ने के लिए जाना था, इसलिए रोमान शाह को धकेल कर अपनी ऊपर से साइड पर करना चाहा। उफ अल्लाह मियाँ, कितना भारी शरीर है। मीरब के धकेलने से रोमान शाह अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ था। मीरब की बड़बड़ से रोमान की नींद डिस्टर्ब हुई तो उसकी आंख खुल गई। अगर मेरा शरीर बहुत भारी है तो जो रात को तुमने अपना 2.5 किलो का हाथ मेरी छाती पर रखा हुआ था, इसके बारे में क्या ख्याल है। रोमान शाह के ऊपर से हटकर अपनी जगह पर लेटते हुए बोला, मैंने कब आपके सीने पर हाथ रखा था। मीरब जल्दी से बिस्तर से उठती हुई अपनी चप्पलें पहनने लगी और रोमान शाह को ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कहाँ जा रही हो। रोमान शाह की रोबदार आवाज से मीरब के कदम रुक गए। नमाज पढ़ने जा रही हूँ। वेरी गुड, अम्मी जान की सोहबत में तो तुम नेक सीरत बन गई हो। चले, अब तो हमेशा से अम्मी जान के पास रहते हैं। आपकी सीरत तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए आप भी उठकर फजर की नमाज पढ़ ले। मेरा बिना पलट कर देखे जाते जाते बोल कर गई थी। रोमान शाह फजर की नमाज अदा करके वापस सो गया था।
सर्दियों के दिन और सर्दियों की रातों में बिस्तर का भी अपना ही मजा होता है। रोमान शाह करवट लेकर सोचता हुआ उठकर बैठ गया। वो बेड से उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। वो अपने हाथ मुंह पर हाथ रखकर जमाई लेता हुआ इस जानिब देख रहा था जहां पर रात को मीरब इसके साथ चिपक कर सो रही थी। शाह रोमान शाह अपने निचले होंठ के किनारों को दांत तले दबाकर बड़े दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रहा था। रोमान शाह गुजरती रात के खुशगवार लम्हों को याद करके मुस्कुरा रहा था। इसकी नजरों के सामने वो मंजर चल रहा था जब मीरब इसके लबों की गर्मी से घबरा कर उठ गई और डर के मारे इधर उधर देखने लगी। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो डर के मारे घबरा कर इसी के सीने से लगकर सो गई थी। रोमान शाह अपने मुंह पर दो उंगलियां रखकर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर बैठा हुआ रात में मीरब के साथ नजदीकियां याद करके मुस्कुरा रहा था। वैसे मैडम सुबह सुबह कहाँ चली गई है? आज रोमान शाह मीरब को देखना चाहता था। रोमान शाह अपने पैरों को बेड से नीचे लटकाकर अपनी चप्पल पहनकर रूम से बाहर निकल आया। इसकी नजरें मीरब को ढूंढ रही थी। इसने किचन में झांक कर देखा तो वहां पर सिर्फ जकिया किचन की मुलाजमा खड़ी हुई बर्तन धो रही थी। वो अपने ट्राउजर की जेब में हाथ डाले हुए अपने कदम बढ़ाता हुआ अपनी माँ के रूम की जानिब आ गया। रोमान शाह की माँ हमेशा की तरह फजर की नमाज के बाद कुछ देर आराम के गर्ज से लेटी होती थी। अब इसका रुख मिराह के कमरे की जानिब था। बिना फजूल घर में एक कदम भी न उठाने वाला रोमान शाह सब कमरों में बारी बारी झांक कर देख रहा था। मिराह के रूम के बाहर से ही रोमान शाह को अंदाजा हो गया कि मीरब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मिराह के कमरे से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही और रूम की शांति ये बता रही थी कि मिराह बाजी सो रहे। रोमान शाह को परेशानी होने लगी कि आखिर मीरब कहाँ चली गई। मीरब छत की जमीन पर आलती पालती मारे हुए उदासी से अपने गाल पर हाथ रख कर बैठी और नजरें सामने लगे हुए तोतों पर लव बर्ड्स की पिंजरों पर थी। अपने कंधों पर सांसों की तपिश महसूस हुई तो मीरब डर कर पीछे मुड़ी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? रुमान अपना एक घुटना जमीन पर लगाए और दूसरे घुटने पर वजन डालकर बैठा हुआ था। बोलो। वीरब के चुप रहने से रुमान थोड़ा सख्त लहजे में दोबारा बोल। वो मैं जानबूझकर नहीं आई। ऊपर अम्मी जान ने कहा था। वो रुमान शाह के सख्त लहजे से घबरा कर बोली। अच्छा, मुझसे पूछा? रुमान शाह शरारती अंदाज से बोला। जी? क्या जी? मैं एक आईब्रो उठाकर बोला। शाह आप सो रहे थे तो उठा देती। शाह आप गहरी नींद में थे, आप जल्दी नहीं उठते, बड़ी मासूमियत से बोली। आंखों को चुकाते हुए आईब्रो उठाकर इशारा किया जैसे कि कहना चाह रहा हो कि ये तो तुम अपने बारे में बता रही हो। रोमान शाह की आंखों का अलग अंदाज देखकर मीरब घबरा कर बोली। शाह दाना डालने आई थी? किसको? एक साइड से स्माइल देते हुए रोमान शाह शरारती अंदाज से बोला। परिंदों को। दोनों हाथों से पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। अब घूर क्यों रहे? बता तो दी, अम्मी ने कहा था दाना डालने को। परिंदों को दाना डालने को मीरब ने खुद ही जल्दी से अपना जुमला दुरुस्त किया। ज्यादा जबान नहीं चल रही तुम्हारी। अच्छा, तो अम्मी जान ने तुम्हें दाना डालने का कहा था। तुम इनके रोमांटिक मोमेंट्स को क्यों खराब कर रही हो? मीरब न समझी से रोमान की तरफ देखने लगी। आंखों को घुमाते हुए पिंजरे की तरफ रोमान शाह ने इशारा किया। मीरब ने पिंजरे की जानिब देखा तो दुबक कर पीछे की तरफ हुई। पिंजरे में परिंदे आपस में रोमांस कर रहे थे। मीरब के दुबक कर तेजी से पीछे होने से सीधे रोमान शाह के सीने से आकर टकरा। सॉरी, क्या हो गया? रोमांस वो कर रहे हैं और कर घबरा तुम रही हो। इसकी कमर में हाथ रख कर गिरने से बचाकर उसे अपने साथ लगा लिया। जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है? आपसे किसने कहा कि मैं इनका का रोमांस देख रही थी? घबरा घबरा कर लफ्ज तोड़ कर बोली। इसका दिल धक धक कर रहा था रोमान शाह की नजरों की तपिश से। चलो, नहीं देख रही थी, अब तो रोमांस करता हुआ तुम्हारे साथ साथ अब देख लेना। इसके सवाल से घबरा कर दूर हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, मुझे प्लीज। कल तुमने मुझे कहा था कि मैं गला दबाकर तुम्हारी सांसें बंद करूं, याद है? जी कहा था। फिर जवाब में मैंने भी कुछ कहा था, याद है? इसने हाँ में सर को लाया। क्या कहा था बताओ? इस छोटे से दिमाग पर जोर डालकर आपने कहा था गला दबाने के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं तुम्हारी सांसें बंद करने के। यादाश्त अच्छी है। कहते उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ खींचा। मीरब इसके इरादे जानकर कांपने लगी। वो अपनी बहकी बहकी निगाहों से देखता हुआ मीरब पर झुका। शाह, क्या कर रहे हैं? अपने दोनों हाथ शाह के सीने पर रखकर पीछे की तरफ जोर देते हुए कहा। तुम्हें बताने लगा हूं कि गला दबाने के अलावा कौन कौन से तरीके होते हैं सांसें बंद करने के। बोलते ही इसके लबों पर झुका के मीरब ने घबरा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे धुतकार कर मुंह मत फेरा करो। इसका जबड़ा जोर से पकड़ते हुए गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोला। इसके चेहरा ऊपर उठाकर लबों पर अपने होठों में गुस्से से कैद कर लिया और अपना सारा गुस्सा इसके नाजुक से लबों पर उतारने लगा। मीरब ने अपने होठों पर जलन महसूस कर रुमान शाह के सीने पर हाथ
अपने दोनों हाथ जोर देते हुए उसे पीछे की तरफ धकेला। इसके धकेले से वो पीछे तो नहीं हुआ, मगर इसके दोनों हाथ पकड़कर इसकी कमर पर पिन कर दिए और इसके होंठों पर गिरफ्त और सख्त कर दी। थोड़ा सा पीछे करते हुए दीवार के साथ लगाकर अपनी सख्ती वाली गिरफ्त के होंठों पर जमाए हुए इसकी सांसें तंग किए खड़ा। रोमान शाह की सख्त गिरफ्त से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। सांस न आने पर और होंठों पर जलन से इसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल आए। इसके आंसू रोमान शाह के चेहरे को भी भिगो रहे थे। गुस्से की कैफियत से अपने तशने को मिटाते हुए जब उसे अपनी सख्ती का एहसास हो तो आहिस्ता से पीछे हो गई। उसे इसके लेकर नजर झुकाए हुए रोने लगी। वो पीछे होकर उसके चेहरे पर गहरी नजर डालकर मुस्कुराया। वीरब के नाजुक से होठों पर रोमान शाह की सख्ती से कट लग गया, जैसे नन्ही सी बूंद होंठ के किनारे पर लगी हुई। कितनी नाजुक हो तुम। और चली थी आते फिशा रोमान शाह से इश्क करने। वो मुस्कुराते हुए वापस इसके होठों पर झुक गया। वो मुस्कुराते हुए वापस इसके होठों पर झुक गया और नन्ही सी बूंद को अपने होठों से चूमते हुए पीछे हुआ। वो नजरें झुकाए हुए खड़ी शर्म से लाल हो रही थी। मीरा बेटा, अगर परिंदों को दाना डाल लिया हो तो नीचे आओ और जाकर रुमान को उठाओ। मीरा अपनी सास की आवाज से घबरा कर शाह को पीछे करने लगी। तो शाह ने गुस्से वाली नजरों से मीरब को देखा और मीरब ने वापस अपने हाथ शाह के बाजू पर रख दिया। शाह अम्मी जान बुला रही है, अगर वो ऊपर आ गई तो क्या सोचेंगी? घबराते हुए बोले। कुछ नहीं सोचेंगी, वो भी तो यही चाहती है कि मैं इनकी बहू से प्यार करूं, तो मैं इनका हुक्म मानकर वही तो कर रहा हूँ। मेरा बेटा ऊपर हो या नहीं? मीरब की सास की फिर से आवाज आई। अम्मी जान को आवाज दो कि तुम नीचे आ रही हो। मुझसे बोला नहीं जा रहा, पहले आप मुझे छोड़े। मुंह से बोलकर आवाज दो कि तुम आ रही हो। और हंसती हुई नजरों से गुस्सीले लहजे से इसके होंठों पर उंगली रखकर बोला। मुझसे नहीं बोला जा रहा। वो मिनमिनाते हुए भूल कर नाम सर को हिला रही। बोल रही हो या सांसें बंद करने का अगला स्टेप देता हूँ? वो घूरते हुए बोला। अम्मी जान, आ रही हूँ। वो डर कर चीखते हुए बोली। और रुमान शाह के हाथों के नीचे से निकलती हुई भाग कर धड़ धड़ सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। रुमान शाह इसे अपने बचाव के लिए तेजी से भागता हुआ देखकर दीवार पर अपना हाथ रखकर खिलखिलाकर मुस्कुराया। शाह की पहुंच से 100 की स्पीड से भागते हुए मीरा अपने नीचे आखिरी सीढ़ी पर खड़ी हुई सास को देखकर इसने बामुश्किल अपनी ब्रेक लगाई। उफ मेरा बेटा, क्या हो गया? आराम से चलो, गिर जाओ। क्या छत पर चुड़ैल देख लिए? नहीं अम्मी जान, जिन क्या? कुछ नहीं अम्मी जान, जाओ जाकर रोमान को उठाओ ऑफिस के लिए। अब जागते हुए को मैं कैसे उठाऊं? मेरे बेटा, क्या सुबह सुबह मुंह में बोली जा रही हो? मैंने कहा जाकर रोमान को उठाओ। अम्मी जान, वो उठे हुए। वो तेजी से बोली। अच्छा इतनी अच्छा इतनी सुबह सुबह वो खुद से कैसे उठ गया? रोमान शाह की माँ हैरत से बोली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सीढ़ियों से उतरता हुआ रोमान शाह अपनी माँ के आगे सर झुकाकर प्यार ले रहा था। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा बेटा सुबह सुबह कैसे उठ गया? और वो भी छत पर? खैरियत तो है? रोमान की माँ के सर पर प्यार देते हुए हैरत से पूछ रही थी। अम्मी जान, आपकी बहू को बुलाने गया था, मुझे कुछ काम है। साइड नजरों से मीरब की जानिब देखते हुए आंख का इशारा किया। हाँ हाँ मेरा बेटा, जाओ। रोमान जो बोल रहा है इसकी बात सुनो। रोमान शाह की माँ अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। वो मीरब को कमरे में जाने का बोल रही। नहीं अम्मी जान, मैं किचन में नाश्ता बनवाने में जकिया की हेल्प कर देती हूँ। वो अपनी उंगली पर अपने दुपट्टे के कोने को लपेटते हुए किचन की जानिब तेजी से कदम बढ़ाने लगी। नहीं बेटा, जकिया खुद नाश्ता बना लेगी, तुम जाकर रुमान को ऑफिस की तैयारी करवाओ। रुमान शाह अपनी माँ को मीरब से बात करते हुए छोड़कर अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गया। मीरब चोर आंखों से जाते हुए रुमान शाह की जानिब देख रही थी। रुमान शाह ने जाते जाते वापस पलटकर मीरब की जानिब देखा और आंख के इशारे से उसे रूम में आने को कहा। मीरब रुमान शाह के बदले हुए तेवर देखकर बहुत घबराए हुए थे। मेरा बेटा, जाओ देखो, अब तो मेरे अकड़ू बेटे का दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। वो तुम्हें खुद अपने काम के लिए बोल रहा है। पता नहीं दिमाग ठीक हो गया है या खराब। मीरा अपनी सास की बात सुनकर अपने मुंह में मन मन कर रही थी। मेरा बेटा, तुम मेरी बात सुन रही हो? नहीं। मीरब की उड़ी हुई हवाइयां और मुंह में करती हुई मिन मिन सुनकर रोमान शाह की मां ने मीरब को कंधे से हिलाकर मुखातिब किया। जी अम्मी जान, सुन रही हूँ, इसने हड़बड़ा कर जवाब दिया। चलो फिर शाबाश, जाओ और जाकर अपने शौहर की बात सुनो। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। देखो जाकर बेटा, अपने शौहर के छोटे छोटे काम करने से मोहब्बत बढ़ती है। मेरा मजबूरी के मारे अपनी उंगली पर दुपट्टे के कोने को लपेटती हुई छोटे छोटे कदम लेकर अपने रूम की जानिब जा रही थी। इसको इस वक्त रोमान शाह से बहुत डर लग रहा था। रोमान शाह का ये अंदाज बिल्कुल अलग और नया था। रूम के हैंडल पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से इसने हैंडल को घुमाकर बहुत हिम्मत जमा करते हुए रूम के अंदर कदम रखा। दरवाजे को बंद करके वापस पलटी तो सामने इसकी नजर रोमान शाह पर पड़ी। शाह प्लीज शर्ट पहने अपनी। फिर अपने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्यों पहनूं? दरवाजा नॉक करके आते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो अपनी रोबदार आवाज में बोला।
آپ دروازہ اندر سے لاک نہیں کر سکتے تھے؟ شرم تمہیں آ رہی ہے، مجھے نہیں۔ میں دروازہ کیوں لاک کروں؟ وہ اپنے قدم میرب کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، مجھے امی جان نے بھیجا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں؟ وہ گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی، اسے کانپتے ہوئے شاہ نے دیکھ لیا تھا۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ آپ پلیز شرٹ پہن لیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر میرب کے ہاتھ اور بھی کانپنے لگے، وہ واپس دروازے کی جانب پلٹی۔ میرے شرٹ نہ پہننے سے تمہیں مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب تو میں تمہیں ڈانٹ بھی نہیں رہا، تو پھر ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے ڈانٹ ہی لیا کریں، آپ کے اس روپ سے تو مجھے زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ رومان شاہ نے کندھوں سے پکڑ کر اس کو اپنی جانب کیا۔ شاہ پلیز اب مجھے باہر جانے دیں۔ کیوں؟ کہا تو ہے مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی نظریں دروازے پر جمائے ہوئی تھی، میری طرف دیکھ کر کہا، شاہ آپ کو کیا ہو گیا؟ رات کو تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ وہ شاہ سے نظریں چراتی ہوئی دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ شاہ نے اس کے دونوں طرف دروازے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ خود کو تھوڑا مضبوط بناؤ میرا رومان شاہ، تمہاری جان مجھے سہنے کے لیے زیرو ہے۔ جی؟ رومان شاہ اس کی حالت دیکھ کر مسکراتے اسی کے انداز میں جی بولا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں رات کو بالکل ٹھیک تھا، رات سے ہی تو میں خراب ہو گیا ہوں میرب شاہ۔ شاہ پلیز مجھے باہر جانے دے۔ میرب کی حالت ایسی تھی کہ اب ہی رو دی۔ اب اگر باہر جانے والی بات کی تو سانسیں بند کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر کے دکھاؤں گا۔ چپ چاپ اندر اور مجھے آفس کے لیے تیار کرواؤ۔ وہ اپنی روبدار آواز میں بول کر اس سے پیچھے ہٹا۔ شاہ آپ کوئی بچے ہیں جو میں آپ کو تیار کرواؤں؟ روز تو خود تیار ہو کر جاتے ہیں، آج بھی خود تیار ہو جائے۔ میرب رومان شاہ کے ارادے اور تیور دیکھ کر اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ کسی بھی صورت رومان شاہ کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی۔ اب روز مجھے تم ہی تیار کیا کرو گی، سمجھی؟ اور آج کے بعد مجھ سے زبان درازی نہیں کرنا۔ وہ سخت لہجے سے بول کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب پتھر کی مورت بن کر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ کبٹ سے میرے کپڑے نکالو۔ وہ شیشے میں اسے دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی دیکھ رہا تھا۔ کون سے والے کپڑے نکالو جو تمہیں پسند ہے؟ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ ویری گڈ، تو پھر میں بنا کپڑوں کے ہی گھومتا رہوں گا۔ کیا؟ آہستہ چلاؤ، ابھی تک میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، صرف شرٹ لیس ہوں۔ شاہ شرارتی انداز سے ڈریسنگ مرر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرے پاس آؤ، شاہ نے انگلی کے اشارے سے کہا۔ کیوں؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہر بات پر کیوں کیوں؟ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، پہلے یہ کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آ کر اچھی بیویوں کی طرح آفس جانے کے لیے تیار کرو، اور دوسرا آپشن ہے کہ تو مجھے شوہر سارے حقوق، پہلا والا آپشن۔ شاہ کی بات کو مکمل سنے بنا پہلا آپشن ڈن کر چکی تھی۔ اسے کہا رومان شاہ کی آتشی قربت برداشت تھی، اسے پہلے والا آپشن ہی بہتر لگا۔ گڈ، ویری گڈ، تو 2 منٹ سے پہلے اپنی پسند سے میرے لیے کپڑے نکالو اور آ کر تیار کرواؤ۔ جی۔ اس کی سعادت مندی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اسپیڈ کو دیکھ کر رومان شاہ کا دل کر رہا تھا وہ کمر میٹے اس بے وقوف لڑکی پر۔ وہ کافی دیر تک کبڈ کے اندر اپنا سر گھسانے کے بعد ایک 3 پیس سوٹ سلیکٹ کر کے لے کر آئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے؟ رومان شاہ کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ شرٹ پہناؤ مجھے۔ میں؟ ہاں تم۔ میں کیسے پہنا سکتی ہوں؟ میں تمہیں پہنا کر سکھاؤں؟ نہیں، میں آپ کو پہنا دیتی ہوں۔ گھر پر آ کر جلدی سے شرٹ اسے پہنانے لگی۔ شاہ اپنی دونوں باہیں پھیلا کر کھڑا ہوا تھا۔ میرا اس کے بیک سائڈ پر کھڑی ہو کر شرٹ پہنا کر ایک بازو پہناتے، اب دوسرا بازو پہنا کر فرنٹ سائڈ پر آ کر اس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی۔ گھبراہٹ اور شرم سے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ رومان شاہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شاہ دبے دبے انداز سے میرب کی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ شاہ کے سینے پر مردانہ وجود کی شاہکار بال میرب کے گھبرانے کی اور بھی زیادہ وجہ بن رہے تھے۔ شاہ آپ کو کیا ہو گیا؟ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ رومان شاہ نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا تو میرب نے گھبرا کر اس کے چنگل سے نکلنا چاہا۔ جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ چکا ہوں، اب میرے خیال سے پاس آنے کا وقت ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں کسے ہوئے کھڑا تھا۔ شاہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کھا پی کر اپنی جان ٹھیک کرو، بہت ویک ہو میری غربت کو برداشت کرنے کے لیے۔ اب شاہ سے عشق کیا تو عشق کو سہنے کے لیے خود کو قابل بناؤ۔ میرے خیال سے میں نے بہت صاف الفاظ میں تمہیں سمجھا دیا ہے۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اب ڈیمو نہیں دوں گا، ابھی بیڈ پر لے جا کر پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، پھر سمجھتی رہنا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ شاہ باقی کا آپ خود تیار ہو جانا، مجھے امی جان بلا رہی ہیں۔ رومان شاہ کی اتنی بے باک اور صاف انداز میں نزدیکیوں کے بارے میں بتانا میرب کو شرمسار کر گیا۔ وہ شاہ کی باہوں کے حصار سے نکلتی ہوئی اسپیڈ سے دروازہ کھول کر 9 تو 11 ہو گئی۔ تیز ترار رومان شاہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ میرب رومان شاہ بھاگنے والی ہے۔ وہ تو ہنستے ہوئے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی بھاگ کر فرار ہو گئی تھی۔ رومان شاہ خود ہی تیار ہو کر ٹیبل پر پہنچا۔ رومان شاہ کی ماں نے کتنے بار میرب کو آواز دے کر کہا تھا کہ رومان کے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ، مگر میرب میں ہمت نہیں تھی کہ رومان شاہ کی نظروں کا سامنا کر سکے۔
इसीलिए वो बहाने बनाते हुए किचन में ही खड़ी रही। जाकिया किचन से बाहर आए तो रुमान शाह की माँ ने उसे किसी काम से अपने रूम में भेज दिया। रुमान शाह मौके का फायदा उठाते हुए उठकर किचन की जानिब आ गया। रुमान शाह की माँ देख रही थी मगर पूछा नहीं कि वो किचन की जानिब क्यों जा रहा है। बस मुस्कुरा कर चुप हो गई। अपने बेटे का बदलाव देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बहू अपने बेटे के दिल पर दस्तक देने में कामयाब हो चुकी है। मेरा अब सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए किचन में खड़ी हुई शेल्फ पर आड़ी तिरछी लाइनें खींच रही थी। कितनी देर तुम इस तरह मेरी निगाहों से खुद को बचाती रहोगी? चीज क्या हो तुम? पहले मुझे पाने के लिए बेताब थी और अब मुझसे भागने के लिए बेचैन हो। रोमान शाह की बेहद करीब खड़ा हुआ आहिस्ता सी आवाज में बोला। मीरब अपनी पुश्त सेल्फ से लगाए हुए मुजरिमों की तरह निगाहें झुका कर खड़ी हुई। अब ये चूही बिल्ली का खेल खत्म करो मीरब। रोमान शाह, जब कह दिया है कि खुद को मेरी कुर्बत के लिए तैयार करो तो ये भागने का कोई मकसद नहीं है। नहीं तो रुमान शाह को जबरदस्ती अपना हक लेना आता है, पर चाहे वो प्रॉपर्टी हो या खुद की बीवी से अपना हक वसूल करना हो। रुमान शाह को सब कुछ बहुत अच्छी तरह से लेना आता है। अगर मैं अपना हक जबरदस्ती वसूल करूंगा तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा ये अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आएगा। तो बेहतर है कि तुम आराम से खुद को मेरे हवाले कर दो। आज तक जो तुम मेरे साथ इश्क की गुनगाती आई हो, मैं भी तो देखूं कि मेरी गुर्बतों को झेलने के लिए तुम्हारे इश्क में कितनी ताकत है। वो अपनी बात सरगोशी के अंदाज में करता हुआ मुकम्मल करके जा चुका था, मगर मीरा वहीं पर खड़ी हुई इसके लफ्जों की गहराई को नाप रही थी। तो मेरे प्यार, जो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।